As we all at least know that we are here for an orientation session of a couple of subjects, which we are taking it together today. One being the mental and psychological abilities of aptitude, and other being ethics in public services. There's a reason why we are taking it together now, because the main purpose of taking it together is to have that overlapping thinking, which has to be dealt together to integrate your prelims and mains preparation. More than anything else, at fag end of this presentation, you'll find few of those overlapping things like social intelligence and emotional intelligence, which is required for both aptitude of what you call as the prelims part of aptitude and ethics part, where you have to think it qualitatively. So again, if you have to begin with this, the today's analysis would be primarily on syllabus, then it would be towards PYQs and the references which will be dealing throughout the course. More than anything else, above and all these three, it would be the thinking and the streamlining of process, which we are focusing on, and that would be throughout course. You will just get a taste of it. So to just begin, we will be having the mental and psychological abilities to start with, and then I would be dealing with the ethics part of it. So I would hand the mic over to Mahan to start with the general mental abilities. Then within an hour or two, I'll be pitching in again. Yeah, coming to general mental abilities, what we are majorly dealing with here, first to understand the process of examination. We'll be having prelims, then mains, and then interview. In prelims, there are basically two papers. Paper 1 deals with history, geography, economy, and polity, with each topic having 30 questions each. Next, in paper 2, the general mental and psychological abilities will be having around 60 marks. So, in those 60 marks, what is the maximum minimum score to secure so that it's a safe score? We can conclude it as 40 marks as the safe score. 40 marks being the safe score out of 60. Only if you do it within time limit. What is the time limit? For 120 questions, we'll be having 2 hours time. So we need to have at least 1 hour for section 1, that is aptitude and reasoning. Only then you can score 40 plus score. How you can score it? So approximately we'll be having 1 minute for each question. So dealing 1 minute, one question is a bit difficult. So with practice, only you can get 1 question per minute. You can deal with 1 question per minute if only you practice. No, I'll be taking at least 1.5 minutes. If you take, you'll be dealing with 90 minutes of time, all the 60 questions. Then you cannot do with the science and current affairs, which are in the next part of the paper. So clearly 40 plus within 1 hour is our target. So what we'll be dealing here is, in teaching, we'll also teach you the topics and the shortcut techniques required to solve it within 1 minute. For this to happen, you need to have a regular practice of these topics. At least 4 hours per week. Only then you can attain this time of 1 minute per question. We'll also teach you which questions to skip and which not to skip,
for the purpose of time management. So let's deal with this is the syllabus. Coming to the syllabus pattern, we'll be having logical reasoning, number series, coding, decoding, all the topics with related to relations, Venn diagrams, clocks, calendars, ages, number system, ratios, time and work, statistics part, profit and loss, simple interest, percentages. These all topics we'll be dealing one by one. Next, time and work, speed, geometry and mensuration are also part of the syllabus given for prelims. The prelim syllabus has been very clearly given. So there is no doubt of what to study and what not to study. We'll be teaching also what to study and what not to study and the important areas that has to be covered in the examination point of view. So coming to the PYQ analysis, we'll be having 60 questions. In the 60 questions, if you check in 2018 paper, most of the questions were easy, very easy questions, simple to solve within time and everything. Coming to 2022, the number of difficult and moderate questions have been increased to 30 and 35. So we might get even more tougher questions. So our target has always been to even solve the toughest questions within time limit. This is the analysis from which topic. Most of the questions are from the number systems. Next, we will be having profit and ratio and proportions with more number of questions, probability, time and work, other Venn diagrams, missing figures, data interpretation. These topics have been the most important topics for the examination point of view. So what to do, what not to do in the examination. First is we'll be dealing with all the important topics. So we'll be having a material given. We'll be giving you regular worksheets. After every class, we'll be giving you regular worksheets. So those will be discussed the next day, so that you will clear all your doubts within the class. And you can score minimum of 40 marks. Only then you have a safe score to clear the mains prelims examination, to qualify for mains, because that is the major target, to clear prelims and mains together. These are the topics from decision making and emotional intelligence, which are also part of the syllabus. The emotional intelligence, decision making, interpersonal skills, social intelligence. These topics are not only for prelims point of view, but also mains point of view also they are important. That will be dealt in the ethics paper in shortly. ఇవన్నీ కాకుండా మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా మనకి ఈక్వల్ గా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మనం. ఎందుకంటే నేను ఇదొక్కటే పట్టుకుంటాను, నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు అనుకుంటే కుదరదు. మిగిలినవన్నీ పట్టుకోవాలి. మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మనం. మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ లో మనకి 2 ఆప్షన్స్ లో కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఏనా బీనా, లేదా ఏనా సీనా, ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనే కన్ఫ్యూజన్ డైలమా ఉంటుంది. కానీ ఈ పేపర్ లో మనకు ఆ డైలమా ఉండదు. ఎందుకంటే మనం షూర్ గా ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ పేపర్ మనకి +1 ఉంది, -1/3 ఉంది. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండడం వల్ల షూర్నెస్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం గ్యారంటీగా +1 సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మిగిలిన పేపర్స్ లో దేర్ ఇస్ అ స్కోప్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఆల్సో. సో జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేస్తూ మనం వెళ్తే దిస్ పేపర్ ఈస్ వెరీ అడ్వాంటేజియస్ టు క్లియర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ విత్ ఇన్ టైమ్ లిమిట్. ఇఫ్ యూ క్రాస్ ద టైమ్ లిమిట్, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ పేపర్ విల్ బి హ్యావింగ్. సో ఇక్కడ ఈ కోర్స్ అయిపోయే టైంకి మీరు విత్ ఇన్ టైం లిమిట్ చేయడం నేర్చుకుంటాము. షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తాము. వేరే షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ ఎక్కడ షార్ట్ కట్స్ వాడితే మనకు తొందరగా వస్తుంది నేర్పిస్తాం. మీరు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే మీరు 1 minute లోపు అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్, ఈ మెయిన్స్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ డీల్ చేయడానికి ఐ విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ ద మైక్ టు సుశీల్. Okay. So there's again switch of roles. So the syllabus again
is very much clear compared to the other examinations. It is clearly alienated from the other parts. ఇక్కడ మనం చూస్తే హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏదైతే పట్టుకొచ్చిండో ఎథిక్స్ దగ్గర, దీంట్లో ఎథిక్స్ అనేది ఒక పబ్లిక్ లైఫ్ లోనే కాకుండా మీ ప్రైవేట్ లైఫ్ లో కూడా ఎట్లా డీల్ చేయాలన్నట్టుగా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రిలేషన్షిప్స్ ఈ పార్ట్స్ ఎందుకు పెట్టిండంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. దాంతో ఏ ఇంపాక్ట్ అయితే మీకు మీ డిసిషన్ మేకింగ్ లో ఉంటుందో ఆ రకంగా మీ ఎమోషన్స్ ని మేనేజ్ చేయగలరా లేదా అన్న టెస్ట్ మీద ఈ సెక్షన్ ఉంటుంది. బ్రాడ్లీ ఒక రకంగా పేపర్ 3లో మీరు సిలబస్ చూద్దాం అనుకుంటే పేపర్ 3 చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది, విత్ పాలిటీ అట్ వన్ స్పేస్. సో ఈ ఎథిక్స్ లో ఏంటి అంటే ఈ పాలిటీ గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫస్ట్ 2 పార్ట్స్ లో అయిపోగానే దెన్ ఈ ఎథిక్స్ వెరీ మచ్ సింపుల్. 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్యాటర్న్ వైజ్ యాజ్ యూజువల్. మళ్ళీ ఏబి త్రూ అవుట్ ది కోర్స్ మోర్ దెన్ సిలబస్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే అగైన్ ఏ రకంగా అయితే యాప్టిట్యూడ్ చెప్పేటప్పుడు విత్ ఇన్ టైం లిమిట్ అన్నారు. విత్ ఇన్ టైం లిమిట్ అన్నప్పుడు అదర్ సెక్షన్స్ కి టైం ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి. సో అక్కడ ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వాలన్నప్పుడు ఇది ఎక్కువ టైం తినేయకుండా విత్ ఇన్ టైం లిమిట్ ఇది కంప్లీట్ చేయాలి. కంప్లీట్ చేసి బెటర్ మార్క్స్ తెచ్చుకోగలిగితే మీకు అదర్ 2 సెక్షన్స్ కొంచెం రిలీవ్డ్ గా రాయొచ్చు. ఆ ఎయిమ్తో ఇక్కడ దో ఇట్ ఈస్ ఎమోషనల్ థింగ్ యూ స్టిల్ నీడ్ టు థింక్ రేషనల్. సో క్వశ్చన్స్ ఒక రకంగా చూస్తే సిలబస్ లో కూడా ఉన్న పార్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే వన్ వుడ్ బి ఎమోషనల్ వన్. ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ద అదర్ వన్ ఈస్ మేబీ నాట్ నెసెసర్లీ రేషనల్ పార్ట్ తీసుకుంటున్నాడు. when I say rational, ఇక్కడ భావోద్వేగాలకు లోనవ్వకుండా ఈ ఎమోషనల్ పార్ట్ ని పక్కన పెడితే రేషనల్ పార్ట్ అనేసరికి అక్కడ డిమాండ్ అంతా ఇంప్లిమెంటబుల్. when I say ఇంప్లిమెంటబుల్, ప్రాక్టికల్ గా చేయగలిగిన వాటి గురించి అంటే ప్రాక్టికాలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఐడియల్ గా చెప్పేది కాకుండా ఏదైతే రేషనల్ గా ఆలోచించాల్సి వస్తుందో ఆ పార్ట్ ని డీల్ చేయాలా, ఎమోషనల్ డీల్ చేయాలా అనేది క్వశ్చన్ ని చూస్ చేసుకోవడంలో ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ని చూస్ చేసుకోవడంలో మనకు ప్రాక్టికాలిటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు మనం సిలబస్కి వస్తే ఈ ఫస్ట్ 2 సెక్షన్స్ చూస్తే మీకు జనరల్ ఎథిక్స్ లో ఇట్స్ 50-50. when I say 50-50, అందులో మీ ఎమోషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రిలేషన్షిప్ తో పాటు అకౌంటబిలిటీ కావచ్చు, ఇంటిగ్రిటీ కావచ్చు. మనం ఎప్పుడైతే అకౌంటబిలిటీతో ఆన్సరబుల్ గా ఉండే ఒక అథారిటీని అడుగుతున్నామో అంటే జవాబుదారీతనం అడుగుతున్నామో అక్కడ మీకు ఎమోషన్స్ పనికిరావు, బంధుత్వాలు పనికిరావు. సో ఇలాంటి సెక్షన్ చూస్ చేసుకుంటారా, ఆర్ ఎల్స్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ లో కంప్లీట్లీ ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ కావచ్చు, సొసైటీలో మీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పట్ల మీకున్న మమకారం కావచ్చు, ఏ వాల్యూస్ అయితే ఇస్తున్నాయో మీ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ నుంచి స్కూల్ వరకు, బియాండ్ దాట్ ఇఫ్ సొసైటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్స్పైరింగ్ యూ, ఎవరి నుంచి ఒక పర్సనాలిటీ నుంచి మీరు ఇన్స్పైర్ అవుతున్నా. సో ఈ 2 సెక్షన్స్ తో పాటు కంప్లీట్లీ ద కాంట్రాస్ట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద 3rd సెక్షన్. యాటిట్యూడ్ లాంటి దాంట్లో ఇట్స్ ఏ హ్యాబిట్ దట్ యూ బిల్డ్. ఆ హ్యాబిట్ లో మీరు ఎంపథెటిక్ గా ఒకరి పట్ల మీరు ఎంపథెటిక్ గా ఉండే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ అదర్ దెన్ ఎంపథీ యుల్ ఫైండ్ మోర్ ఆఫ్ ఒక సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఒక టీమ్ ని మీరు లీడ్ చేయాలన్నప్పుడు, బికాస్ యూ గోనా బి బ్యూరోక్రాట్స్, మీ కింద వాళ్ళతో పని చేయించుకోవాలన్నా, మీ టీమ్మేట్స్ తో పని చేయించుకోవాలన్నా, మీ సీనియర్స్ తో పని చేయించుకోవాలన్నా, సో ద మెయిన్ థింగ్ వుడ్ బి మోర్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ పర్సువేషన్. సో ఇక్కడ మీకు
ఈ పర్సువేషన్ ఏ రకంగా అయితే మీరు ఒప్పించాలో, అఫ్ కోర్స్ మ్యానిపులేట్ చేయొద్దు, మ్యానిపులేషన్ గురించి కాదు ఇక్కడ మాట్లాడేది, పర్సువేషన్ గురించి. ఈ పర్సువేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు అవసరం పడేదే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఎదుటి వారి ఎమోషన్స్ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నాం, మన ఎమోషన్స్ ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాం, వాటిని ఇన్ లైన్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఉంచుకుంటున్నామా లేదా. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ విషయానికి వస్తే మనకు ఈ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మన ప్రైవేట్ లైఫ్ లో కూడా ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ సిలబస్ లో క్లియర్ గా ఉంది ఏంది, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ కి ఎట్లా వాడుతున్నారు, గవర్నెన్స్ కి ఎట్లా వాడుతున్నారు. ఓకే, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, ఈ టాపిక్స్ గురించి సిలబస్ గురించి మాట్లాడతాం. సిలబస్ ని సింపుల్ గా చూడడం కాకుండా ఇఫ్ యూ కెన్ రీడ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్, మీకు ఒక కనెక్టివిటీ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆ ఏదైతే మనం చాయిస్ అంటున్నామో, విత్ ఇన్ టైం చేయాలనుకుంటున్నామో, దాంట్లో ఉన్న నిటిగ్రిటీస్ మనకి ఎప్పుడైతే కనిపిస్తాయో, అసలు స్ట్రెయిన్ అవ్వని సెక్షన్ ఎథిక్స్ గా మిగిలిపోతుంది మీకు. సో ఉన్న 3 సెక్షన్స్ లో సెక్షన్ 1 లో మీకు పాలిటీ కావచ్చు, అక్కడ కేస్ లాస్ అవన్నీ ఏదైతే ఆలోచిస్తుంటారో, ఒకవేళ స్ట్రెయిన్ అయినా ఇక్కడ సెక్షన్ 3 లో ఏదైతే ఎథిక్స్ ఉందో, సెక్షన్ 2 లో మీకు అప్లికేషన్ పార్ట్ ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ సెక్షన్ 3 లో ఏదైతే ఎథిక్స్ ఉందో, దిస్ వుడ్ బి ఏ స్ట్రెస్ రిలీవర్. ఈ కొత్తగా తలనొప్పి ఏమొచ్చింది అన్నట్టు కాకుండా ఈ స్ట్రెస్ రిలీవర్ గా ఉండాలి అంటే మీకు ఒక ఫ్లేర్, అంటే అలవాట్లో అట్లా మీరు ఆలోచించే విధానాన్ని మీరు ట్యూన్ చేసుకుంటే, అండ్ వన్స్ అగైన్ ఏదైతే డిసిషన్ మేకింగ్ మీకు ఎక్కడైతే మీకు కనిపిస్తుందో, ఆ డిసిషన్ మేకింగ్ మీకు యాప్టిట్యూడ్ పార్ట్ తో ఏదైతే కనిపిస్తుందో, ద సేమ్ వుడ్ క్యారీ ఆన్ విత్ నథింగ్ మోర్ దెన్ ద ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ విచ్ వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇన్ ది క్వశ్చన్స్. దాంతో పాటు కంప్లీట్లీ ఎమోషనల్లెస్ గా అయితే హ్యూమన్ అయితే ఉండడు కదా. When we say it is practical, it includes the practical nature of human to be emotional. So, ఈ అప్లికేషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో సిలబస్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడా లేదా అనేది we would be again delving into it. సో మనం ఇక్కడ ఒక క్లియర్ థింగ్ మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే, ఈ ఎథిక్స్ పేపర్ లో ఫిలాసఫికల్ బేసిస్ ఉందా లేదా, ఉంది. బట్ డస్ ఇట్ మీన్ కంప్లీట్ గా ఒక వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ కావచ్చు, ఇండియన్ ఫిలాసఫీ కావచ్చు, దాని మీద ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే ఇట్ మే బి వన్ సెట్ అంటున్నానంటే 1 క్వశ్చన్ ఆర్ 2 క్వశ్చన్స్ కాదు. when I say one set it's very much clear. మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం, క్వశ్చన్ లో అనుకుందాం 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఈ ఏబిలో కంపల్సరీగా మీరు ఒక ఫిలాసఫికల్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలి అన్న సెట్ ఒకటి మాత్రమే వస్తుంది, నాట్ మోర్ దాన్ దాట్. సో ఫార్ ఇట్స్ ట్రూ. అఫ్ కోర్స్ కాంక్రీట్ గా ఎక్కడ మెన్షన్ చేయకపోయినా టు కవర్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఇస్తాడు అనుకుందాం. ఓకే, మీరు అనొచ్చు ఆ ఇయర్ బౌన్సర్ ఏమన్నా వస్తాయి. ఐ డోంట్ డినై దట్ బౌన్సర్ రావచ్చేమో, బట్ బికాస్ ద హోల్ కోర్స్ విల్ బి డిజైన్ ఇన్ ఎ వే దట్ మీకు ఆ క్రిటికల్ థింకింగ్ యూజ్ అవుతుంది అంటున్నాం. అండ్ బై ద వే ఇంకో డిస్క్లైమర్ ఏం చెప్పాలి అంటే, మీకు అసలు డెఫినేషన్స్ ఇట్లానే ఉండాలి కాంక్రీట్ గా అన్నట్టుగా మెటీరియల్ కన్నా ఎక్కువ క్లాస్ లో మీతో ఆలోచించే విధానం ఏదైతే నేర్పుతున్నామో దాట్ వుడ్ బి మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే మీకు అసలు ఏం మెటీరియల్ ఏమి ఇవ్వరా అంటే ఇస్తారు, బట్ మోర్ దెన్ మెటీరియల్ మీరు ఆల్రెడీ మీరు మల్టిపుల్ సెక్షన్స్ కి మల్టిపుల్ పేపర్స్ టుగెదర్ చదువుతూనే ఉంటారు. సో ఆ గజిబిజిలో ఈ కొత్త ఎథిక్స్ తో ఇంకొంచెం డంప్ చేయడం ఎందుకు? అసలు ఎథిక్స్ లో మీరు కామన్ సెన్సికల్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఒక టీంలో మీరు ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి, అసలు ఎథిక్స్ అంటే ఏంది, మోరల్స్ అంటే ఏంది అన్నప్పుడు మీకు మీ లోపల కలిగే ఒక ఫీల్ ఏదైతే ఉందో, మీ థాట్ ప్రాసెస్ లో మీకు బ్రెయిన్ లో ఏం అనిపిస్తుందో దాన్ని పదాల రూపంలో పేపర్ మీద పెట్టడం నేర్పితే ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్, రైట్? సో పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. సో ఆ డెఫినేషన్ పార్ట్స్ ఏదైతే కంటెంట్ మీకు ఏదైతే కావాలో అది మీరు ఏమంటారు
మనసా వాచా కర్మణ ఒకటే చేత్తో రాస్తున్నారు, మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో అదే రాస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ హౌ మచ్ యు రిమెంబర్, బట్ కొంత కోఆర్డినేషన్ అయితే అవసరం. మీరు ఆలోచించేది రాసేది ఒకే రకంగా ఉందా లేదా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ద ఫ్లేర్, ఆ ఫ్లోలో మీకు ఏదైతే రాయగలుగుతున్నారో, రాస్తున్నప్పుడు మీ పెన్ స్పీడ్, మీ ఆలోచించే బ్రెయిన్ స్పీడ్ రెండు ట్యూన్ లో ఉన్నాయా? దీస్ థింగ్స్ మ్యాటర్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ when you're dealing with ethics and also the law part of the next sub part of this section. So assuming 3 questions ethics nunchi, 2 questions law part nunchi రావచ్చు, or else it may be vice versa. ఇక్కడైతే డౌట్ లేదు. సో 3:2 రేషియో అనుకుందాం. సో ఈ రేషియోలో వచ్చేసరికి లా పార్ట్ కన్నా ఎథిక్స్ పార్ట్ లో ఇఫ్ యూ కెన్ గెయిన్ అడ్వాంటేజ్, లా పార్ట్ కి మీకు ఒక బ్రీదింగ్ స్పేస్ దొరుకుతుంది. ఆ బ్రీదింగ్ స్పేస్ లో మీరు కొంత ఆలోచించి ఆ పార్ట్ ని బెటర్ గా మీరు స్ట్రక్చరింగ్ చేయొచ్చు మీ ఆన్సర్ ని. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ దెన్ అన్డౌటెడ్లీ మీకు ఒక 30 మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సెక్షన్ మీ పాకెట్ లో ఉన్నట్టు. ఇఫ్ నాట్ 30, అట్లీస్ట్ 5 into 4.5 పడ్డా కూడా మీకు 22.5 ఇక్కడ ఈ పార్ట్ నుంచి వస్తే, దెన్ బై ద వే ఈసారి వచ్చిన ఆల్ పేపర్స్ లో కొంత టఫ్ గా అనిపించిన పేపర్ అన్డౌటెడ్లీ ఈ పేపరే. ఈ పేపర్ లో ఉన్న పేపర్ లో కొంత అటెంప్టబుల్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ ఎథిక్స్ అండ్ లా పార్ట్. సో లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్ అని చెప్పొచ్చా అంటే అన్డౌటెడ్లీ, బట్ అన్సర్టనిటీ ఉందా? అది కూడా అన్డౌటెడ్లీ. సో అన్సర్టనిటీ ఉన్నప్పటికీ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసే దారిలోనే మీకు చాలా క్లూస్ దొరుకుతున్నాయి అక్కడ వాళ్ళకు. సో మిమ్మల్ని జస్ట్ అన్సర్టైన్ చేస్తున్నాడు, కొంచెం గందరగోళ పడేలా చేస్తున్నాడు, కానీ దట్ డజంట్ మీన్ కంప్లీట్ గా మీకు పేపర్ ని ఈ సెక్షన్ అయితే టఫ్ చేస్తున్నాడు అని కాదు. పాలిటీలో కొంచెం అనలిటికల్ గా చేశాడు, ఇక్కడ కూడా టఫ్ ఉన్నప్పటికీ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉండడం వల్ల మీరు సరైన క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకుంటే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది. ప్లస్ టైం సేవ్ అవడంతో పాటు మీ సరైన క్వశ్చన్ అంటే ఏదో అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూస్ ఈ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయని కాదు, మీ పర్సనాలిటీ ప్రకారం. మనం అదే అంటున్నాం కదా, మళ్ళీ అప్పటి నుంచి ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నావో, మీరు ఏదైతే రాస్తున్నారో రెండిటికి మధ్య పెద్ద వ్యత్యాసం లేదు. ఆ డిఫరెన్స్ మినిమైజ్ చేయగలిగితే మీరు సరైన క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోగలరు మీకు ఏదైతే సూట్ అవుతుందో. ఆ సూట్ అవుతున్న క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకుంటే మీకు టైము మిగులుతుంది, అక్కడ మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి అటెంప్ట్ చేయడానికి ఎనర్జీ మిగులుతుంది, అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మీరు స్ట్రెయిన్ అవ్వరు. సో హోల్ కోర్స్ మీకు జరగబోయేది మీ థాట్ ప్రాసెస్ టు చూస్. వెన్ ఐ సే చూస్, ప్రయారిటీ. అక్కడ కూడా మీకు ఇంతకుముందు యాప్టిట్యూడ్ లో చెప్పింది కూడా ఏంటి అంటే విచ్ టు లీవ్, విచ్ టు నాట్ అనేది. ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ప్రయారిటీ ఆర్డర్. అంటే టైం కన్స్ట్రెంట్స్ ఉంటాయా? అన్డౌటెడ్లీ విత్ ఇన్ టైం చేయమనే కదా ఎగ్జామ్ లో అడిగేది. సో విత్ ఇన్ టైం చేయమన్నప్పుడు ప్రిలిమ్స్ లో అయితే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. సో తప్పు రాస్తే ఈ క్వశ్చన్ కి మార్క్స్ పడేమో, కానీ మీకు పెనాల్టీస్ అయితే ఏం లేవు. సో కొంత ఫ్రీడమ్ తో రాయగలిగిన పేపర్ ఏదైనా ఉందా అంటే ఇది. అండ్ ఆల్సో ఎస్ఏ, అన్డౌటెడ్లీ ఎస్ఏ కూడా మీకు ఒక ఫెచ్చింగ్ సబ్జెక్ట్. మరి ఎథిక్స్ జస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ ఏ ఉన్నప్పుడు ఇంత స్ట్రెస్ ఎందుకు? క్యాన్ వి ఇగ్నోర్ ఇట్? ఓకే, అప్పటి నుంచి చదివితే ఏమొస్తుంది అని చెప్తున్నాను. మరి ఇగ్నోర్ చేస్తే ఏం లాస్ కూడా చెప్తాను. మీకు ఎనీవేర్ ఫిలాసఫికల్ టచ్ అవసరం పడుతుంది. ఇన్ ఎస్ఏ కావచ్చు, ఎథిక్స్ కావచ్చు. దట్ డజంట్ మీన్ మీరు ఏదో అర్థం కాని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అన్నట్టు కాదు. ఈ ఫిలాసఫికల్ పార్ట్ లో మేబీ ఫర్ ఎస్ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నారా అన్నట్టుగా అనిపించకుండా, ఎస్ఏలో కావాల్సిన ఫిలాసఫికల్ పార్ట్ కి మీకు పునాది ఈ ఎథిక్స్ నుంచే పడుతుంది. అండ్ అలాంగ్ విత్ ఎథిక్స్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ విచ్ ఫైండ్స్ ఇట్ వే టువర్డ్స్ పాలిటీ. యాక్చువల్గా అయితే ఆ పొలిటికల్ సైన్స్ పార్ట్ కావచ్చు, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావచ్చు. సో ప్యూర్ పాలిటీ, గవర్నెన్స్ లో, దెన్ కమ్స్ ఈ రెండు కాకుండా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో.
మీకు అట్లీస్ట్ అంటే when I say this, ఫస్ట్ 10 questions లో మీకు బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ ఈ ఎథిక్స్ నాలెడ్జ్ తో డీల్ చేసే రకంగా ఉంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ పెక్యులర్ సిచ్యువేషన్స్, ఏబి రెండిట్లో టఫ్ గా ఉంది అనుకుంటే యూ కెన్ చూస్ దిస్. ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్స్ చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే, అఫ్ కోర్స్ అస్యూమింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది విచ్ ఈస్ ఇన్ పాలిటీ పార్ట్. మీరు ఎథిక్స్ లో చదువుకున్న దాంతో దాన్ని డీల్ చేయగలరా? అన్డౌటెడ్లీ. గవర్నెన్స్ లో మీకు డీసెంట్రలైజేషన్ చేయాలా లేకపోతే ఇంకేదన్నా మోడల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా అన్నట్టుగా ఏదన్నా ఒక డైలమా క్రియేట్ చేసే క్వశ్చన్ వచ్చింది. డూ యూ అగ్రీ అట్లాంటి కీవర్డ్స్ తో టెయిల్ వర్డ్స్ తో వచ్చింది అంటే, ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దిస్ నాలెడ్జ్ అండ్ చూస్ దాట్ క్వశ్చన్. కొంచెం అన్సెటిలింగ్ అనిపించినా కూడా మళ్ళీ అదే ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో అన్సెటిల్డ్ పేపర్ ఉంటుంది, టఫ్ పేపర్ కాదు అన్నప్పుడు, ఈ అన్సెటిలింగ్ పేపర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ మీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వన్ పార్ట్ టు అదర్. ఈ ఎథిక్స్ ని అప్లికేషన్ మీరు ఆ గవర్నెన్స్ పార్ట్ లో కావచ్చు, పాలిటీలో కావచ్చు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఉన్న క్లియర్ కట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ దిస్ ఇస్ ద కోర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అన్నట్టుగా ఉంది. ఇట్స్ మోర్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అంటే మీ ఒపీనియన్ మీరు స్టేట్ చేయొచ్చు ఇన్ అ బ్యాలెన్స్డ్ వే. ఆ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసేది ఎథిక్స్. మీకు ఆ ఈక్లిబ్రియం ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తుందో మీకు మీ స్థిత ప్రజ్ఞతను తెలుపుతుంది. ఆ స్థిరంగా మీరు చంచలంగా ఎటువంటి అటు స్వే అవుట్ అవ్వకుండా చేయాల్సిన పని ఏదైతే ఉందో ఆ ఎథిక్స్ ద్వారా మీకు ఏదైతే స్ట్రీమ్ లైన్ అవుతుందో అక్కడే మీ సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, మీ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు యూజ్ అవుతుంది అంటున్నాం కదా. సో యాప్టిట్యూడ్ లో మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అన్నట్టు కాకుండా దాన్ని అప్లై చేసే పరిస్థితి మీకు ఎథిక్స్ లో ఎంతో కొంత యూజ్ అవుతుంది. అట్లీస్ట్ ఇన్ ద వర్బల్ రీజనింగ్ పార్ట్, ద క్రిటికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ పార్ట్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ హియర్. ఇంత చెప్తున్నాం, పేపర్ అట్లా ఉందా అంటే యాజ్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ మీకు క్లియర్ గా మీకు తెలుస్తా పోతుంది. సో ఈరోజు ఒక చిన్న టేస్ట్ కోసం ఒక రఫ్ గా మనం క్వశ్చన్స్ ఎట్లున్నాయో చూద్దాం. రాదర్ దెన్ అనాలిసిస్, మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా లాస్ట్ టైం వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇదే సివిక్ సెంటర్ వాళ్ళు ఇచ్చే పేపర్ లో ఒక 3 క్వశ్చన్స్. అఫ్ కోర్స్ అగైన్ మిగతా పేపర్ల లాగా క్వశ్చన్స్ తగులుతాయి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వస్తాయి. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ తగులుతాయి అన్ని అంత సింపుల్ గా రాయొచ్చా అంటే, యాక్చువల్ ఎగ్జామ్ లో మీకు ముందే పేపర్ లీక్ చేసినా కూడా మీరు 100% ఆ పేపర్ ని కంప్లీట్ చేయలేరు అన్లెస్ యు ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ పాత్ విచ్ సూట్స్ యూ. అంటే రైట్ పాత్ అంటూ ఏమీ లేదు, మీకు సెట్ అయ్యే పాత్ లో మీరు ఆలోచించగలిగితే. మీరు ఈ త్రూ అవుట్ కోర్స్ లో డిస్కవర్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక రకమైన ఆత్మ పరిశీలన. మీకు ఏది సూట్ అవుతుంది, వెనసే మీకు ఏది సూట్ అవుతుంది, ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ మీరు రాస్తూ ఒక మల్టిపుల్ వేస్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే, మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ డజంట్ మీన్ ర్యాండమ్ గా ఏదో చీకట్లో బాణాలు కొట్టినట్టు కాదు. చిన్న ట్వీక్స్ తో, చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ తో మీరు మీ పొటెన్షియల్ ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోగలిగితే విత్ ఇన్ టైం లిమిట్ ఏ రకంగా బెటర్ గా అటెంప్ట్ చేయగలరో చూడొచ్చు. సో రఫ్ గా ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఎగ్జాక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ వస్తాయా ఇక్కడ కోర్స్ లో చెప్పినది అంటే ఎంత మేరకు మ్యాచ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ ఏపీపీఎస్సీలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంది, డిఫైన్ అకౌంటబిలిటీ అన్నాడు. అండ్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ చూడండి, డిస్కస్ ది ఫ్యాక్టర్స్ దట్ లెడ్ టు వీకనింగ్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ. సో ఇక్కడ మనకు ఒక బ్యాచ్ లో ఒక టెస్ట్ లో మీకు కొన్ని వాల్యూస్ గురించి అడిగి, సిలబస్ లో ఏదైతే వాల్యూస్ గురించి థర్డ్ సెక్షన్ లో ఉందో అందులో కంపాషన్ కావచ్చు, ఇంటిగ్రిటీ కావచ్చు, అకౌంటబిలిటీ కావచ్చు, కాంప్రహెన్సివ్ గా వీటి గురించి అడిగింది. ఎగ్జాంపుల్స్ కోట్ చేస్తాం. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే సింప్లిఫైడ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అడిగినప్పుడు యాక్చువల్ ఎగ్జామ్ లో ఈ సేమ్ వాల్యూస్ గురించి 4 అడగకుండా 1/3 ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ మాత్రమే అడిగింది. అంటే హీ వాస్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ అకౌంటబిలిటీ. సో అకౌంటబిలిటీ గురించి అడిగినప్పుడు అకౌంటబిలిటీ ఏదైతే జవాబుదారీతనం ఏదైతే ఉందన్నాడో ఇక్కడ అది క్షీణిస్తుంది.
ఎక్కడ పౌర సేవల్లో. ఎందుకు క్షీణిస్తుంది అని అడిగాడు. ఎందుకు క్షీణిస్తుంది అన్నప్పుడు రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు. సో కొంత గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మీరు కావచ్చు, మీరు సొంతంగా వెళ్ళిండొచ్చు, కొందరు ఏమన్నా కాస్ట్ సర్టిఫికెట్స్ గురించి వాటి గురించి వెళ్ళిండొచ్చు. నార్మల్ ఇప్పుడైతే కరెంట్ బిల్ ఆన్లైన్లో కడుతున్నారు. ఒకప్పుడు కరెంట్ బిల్లు నా డబ్బులు నేను బిల్లు కడదామన్నా కూడా ఆ పౌర సేవలకి ఏదో రేపు రా మళ్ళీ ఇంకెప్పుడో రా అన్నట్టుగా ఉండేది. సో జనరల్గా ఒక మున్సిపాలిటీకి వెళ్ళినా, ఒక పంచాయతీకి వెళ్ళినా మనకు కావాల్సిన కామన్ సర్వీసెస్ అకౌంటబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏమన్నా మెకానిజం ఉందా అని అడిగండి. సో సో త్రూ అవుట్ దిస్ మనకు ఆలోచన ఎట్లా ఉండాలి అంటే అసలు జవాబుదారీతనం అంటే ఏంది, దాన్ని నిర్వచించమన్నాడు. నిర్వచించమని దాని తర్వాత ఏమంటున్నాడు, ఆ జవాబుదారీతనం బలహీనపడడానికి కారణాలేంది. సో జస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ లీడ్ టు వీకనింగ్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ అని చెప్తూ హీస్ ఆస్కింగ్ అస్ టు సజెస్ట్ ది వేస్ టు ఇంప్రూవ్. దాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఏమన్నా మార్గాలు ఉన్నాయా, మార్గాలు ఉంటే సూచించమంటున్నాడు. సో ఆ సూచనల గురించి జస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో మనం ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ ప్రాక్టీస్ ని మనం యాక్చువల్ ఎగ్జామ్ లో ఎట్లా ఆలోచిస్తామని. సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ గురించి ఏదైతే మాట్లాడమన్నాడో అప్పుడే మీరు అకౌంటబిలిటీ గురించి నేర్చేసుకుని ఉంటారు. సో ఇక్కడ అకౌంటబిలిటీ గురించి డెఫినేషన్ గుర్తు పెట్టుకోవడం కాదు, అకౌంటబిలిటీ అంటే ఏంది, అకౌంటబిలిటీ మీరు ఎక్కడ ఏం చేస్తారు అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సింపుల్ గా ఆలోచించండి. అకౌంటబుల్ దేనికి ఉండాలి, ఒక మనిషిగా? అట్లీస్ట్ ఇప్పుడున్న సిస్టంలో హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది. సో వెన్ ఐ సే హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ తక్కువగా ఉండాలి అన్నప్పుడు, సో అకౌంటబిలిటీ కూడా ఒక హ్యూమన్ కి కాకుండా ఒక చట్టం పట్ల, సో ఒక లాకి, సో ఒక చట్టబద్ధ పాలనకు మనం అకౌంటబుల్ గా ఉంటే, సో ఆ అకౌంటబిలిటీ అనేది కొంచెం వీకెన్ అవ్వకుండా సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ గా తనకు తాను బ్యాలెన్స్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది. సో చట్టం అంటున్నాం, ఏ రకమైన చట్టం ఉండాలి? ఎందుకు తీస్తున్నాను అంటే నెక్స్ట్ హాఫ్ లో మీకు లాస్ లో చట్టం ఏ రకమైన చట్టం ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ప్రస్తావన వస్తుంది. అటువంటి డిబేట్ మీద మీకు ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా వస్తాయి. సో ఆ డిబేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చట్టం ఎటువంటి చట్టం ఉండాలి అని క్లియర్ గా మీకు అడుగుతున్నప్పుడు ప్రజలచే ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు, సో పీపుల్ హూ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద కామన్ పబ్లిక్, సో ద సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ సోర్స్ ఫ్రమ్ కామన్ పబ్లిక్. సో వాళ్ళు తయారు చేసిన చట్టం పట్ల మీరు అకౌంటబుల్ గా ఉంటారు. సో అది సరిపోతుందా? ఎవరు అకౌంటబుల్ గా ఉండాలి, దేనికి అకౌంటబుల్ గా ఉండాలని మాట్లాడుకున్నాం. ఎవరు అకౌంటబుల్ గా ఉండాలి అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు, కార్యనిర్వహణ శాఖ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు నిర్వహించే కార్యాల్లో జవాబుదారీతనం ఉండాలి. సో అకౌంటబిలిటీ ఇస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యూ. దెన్ ఇస్ దాట్ ఎనఫ్? ఇట్లాగూ మనం 2 విభాగాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. వన్ వింగ్ ఇస్ లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్. మరి జుడిషియరీ కూడా ఏమన్నా అకౌంటబిలిటీలో రోల్ ప్లే చేస్తుందా? జుడిషియరీ కూడా ప్లే చేస్తుందా అంటే జుడిషియల్లీ రివ్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో that law which is made by legislature and equally or impartially executed by the executive department or the political executive together or executive wing of government, but that is not enough. It has to be judicially reviewed by judiciary. So all the 3 wings are accountable. So is it only to fix accountability of a particular section? No. చట్టంలో అకౌంటబిలిటీ ఎవరెవరికి ఉండాలి అనేది మాట్లాడుకుంటాం. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో క్వశ్చన్ లో మీకు ఇచ్చే మోడల్ ఆన్సర్ లోనే కాకుండా మీతో చేయించే పనుల్లో కూడా, అంటే ఇక్కడ ఏదన్నా ఆలోచించే విధానం నేర్పినప్పుడు ఎవరికి అకౌంటబుల్ గా ఉంటున్నాం, ఇప్పుడు మనం ఆలోచించిన విధానం ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక 3-4 నిమిషాల్లో మాట్లాడుకున్నామో అదంతా మీకు క్లాస్లో ఎక్సర్సైజ్ లాగా చేస్తే మీరు ఏంటి అనేది కాకుండా ఎందుకు అన్న క్వశ్చన్స్ మీరు వేసుకుంటూ ఉంటే, సో దట్ వై పార్ట్ విల్ హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద రీజన్ ఫర్ వీకనింగ్.
సో ఈ రీజన్ ఫర్ వీకనింగ్ ఎప్పుడైతే మీకు అర్థం అవుతుందో క్లియర్గా ఎక్కడైతే లోపాలు ఉన్నాయో మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగారో ఆ లోపాలనే పూడ్చడానికి టు బ్రిడ్జ్ దోస్ గ్యాప్స్ యు ఎస్టాబ్లిష్ మోర్ స్టడీ మెకానిజమ్స్. సో దాట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ స్టడీ ఫౌండేషన్ to the system, or if needed what adjustments you can bring in as fresh minds, is the demand of this examination. అదేదో తలపండిన ఒక 50 ఏళ్ల వాళ్ళని తీసుకుంటే అడ్వైజర్ గా సరిపోతుంది కదా, మీరు ఎందుకు? సో ఒక యంగ్ మైండ్స్ కి ఏదైనా ఫ్రెష్ ఐడియాస్ ఏవైనా ఉన్నాయా, చాదస్తం లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని టెస్ట్ చేయడానికి ఈ క్వశ్చన్స్. సో ఎథిక్స్ అనేది ఒకప్పుడు ఉండేదా అంటే నో, రీసెంట్లీ ఇంట్రడ్యూస్ సబ్జెక్ట్ 2013 లో ఏదైతే బసవన్ కమిటీ యూపీఎస్సీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందో దెన్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఫాలోడ్. సో ఆ కొత్తతనం ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఫ్రెష్ మైండ్స్, దాని గురించి మాట్లాడతాం. మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా క్వశ్చన్ వచ్చిందా? నో, వీఆర్ నాట్ ప్రామిసింగ్ దట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా క్వశ్చన్ వస్తాయి. ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్, బట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్స్. సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్స్ కావాలి అంటే ఎక్కడన్నా మెటీరియల్ ఇస్తే సరిపోతుంది కదా, సో జస్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్తే సరిపోతుంది కదా. క్లాసెస్ ఎందుకు అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఎట్లా వాడుకోవాలి, ఈ క్వశ్చన్స్ ద్వారా మీరు నేర్చుకున్న విధానాన్ని మీరు ఎట్లా అవలంబించాలి మీ ఆన్సర్లో, హోల్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అబౌట్ దట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో చూస్తుంటే మీకు యాటిట్యూడ్ గురించి ఏదైతే మాట్లాడామో, దిస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ వే. ఎక్కడైతే మీరు చీటెడ్ ఫీల్ అవుతున్నారో, అకౌంటబిలిటీ లేదు, నాకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఫీల్ అవుతున్నారు, ఆ అన్యాయాన్ని మీరు ఎదిరించడానికి సిస్టంలోనే ఉండి పోరాడడానికి ఏం చేయాలో, ఎటువంటి మార్పు చేర్పులు కావాలో అది అడిగిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అదే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇక్కడ యాటిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడతాడు. సో యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి అని సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్నారు. వైఖరి అంటే మీకు ఏం అర్థమైంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇదేంది సివిక్ సెంటర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఒక 75% మ్యాచ్ అయింది క్వశ్చన్. బట్ అది సరిపోదా ఆ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి అంటే? ఏ రకంగా సరిపోతుందో అనేది నేర్పడమే ఈ కంప్లీట్ కోర్సులో మీకు జరిగేది. సో యాటిట్యూడ్ కి రకరకాల ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏ విధులను అయితే నిర్వర్తిస్తుందో అది మీకు ఈ పర్టికులర్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే మీ బ్రెయినే ఒక రకంగా పనిచేసి మీ ఇండివిజువల్ హ్యాబిట్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే రకంగా యాటిట్యూడ్ ఏ రకంగా మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనేది మీకు అర్థమైతే, సో మీకు అది అర్థమైందా అంటే ఎనఫ్. సో జనరల్ గా మనం యాటిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీరు కన్సిస్టెంట్ గా చేసే హ్యాబిట్స్, మీరు రోజువారీ పనుల్లో మీరు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోనే చేయాలంటే స్టార్టింగ్ లో మీరు అలవాటు పడే వరకు చేస్తూ ఉంటారు. అది అలవాట్లో అజ్యూమ్ మీరు బండి నడుపు, అదొక కాగ్నిటివ్ స్కిల్. యాక్చువల్గా ఈ కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు మీరు ఏదైతే ఫ్లోలో మీరు చేస్తూ పోతున్నారో అది మీకు దాని గురించి స్పెసిఫిక్ గా ఫోకస్ పెట్టకుండానే మీకు అలవాటుగా మారిపోతుంది. రోజు బండి నడుపుతున్నారు, స్టార్టింగ్ లో ఒక నెల రోజులు మీకు కాషియస్ గా నడపాల్సి వస్తుంది, తర్వాత కూడా కాషియస్ గా లేకుండా ఏదో ఫోన్ మాట్లాడుతూ నడపొద్దు, బట్ మీకు ఒకప్పుడు ఉన్నంత ఫోకస్ అవసరం పడదు. సో ఇట్ విల్ బి హార్డ్ వైడ్. when I say హార్డ్ వైడ్, మీ బ్రెయిన్ లోనే మీకు ఒక రకంగా ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఏం చేయాలా అని. సో ఆ హార్డ్ వైరింగ్ ఎప్పుడైతే ఉందో మీకు యాటిట్యూడ్ అనేది మీకు ఒక బిహేవియర్ గా మారిపోతుంది. This behavior is not just to deal with your own emotions. It also has an impact on how you deal with others. So interpersonal skills kuda impact avutayi. So when I say interpersonal skills, it's very much clear that your activities of persuasion, manipulation, మీరు ఒకరితో ఒప్పిస్తున్నారా, మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారా, అది మ్యాటర్ అవుతుంది. మీకు తెలియకుండానే హానెస్టీ కావచ్చు, ఇంటిగ్రిటీ కావచ్చు, ఇంకేమన్నా
రకరకాల క్వాలిటీస్ ఏవైతే కావాలో అవన్నీ మీకు మీ బిహేవియర్ లోనే ఇంబైబ్ అయిపోతాయి. సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్ ని మీరు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకుంటే, నేను ఇప్పుడు జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ లాగా చెప్పాను, బట్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అని మీకు అర్థం అవుతే దాన్ని మీ పాలిటీకి అనుసంధానం చేసుకుంటే మీకు ఈ క్వశ్చన్ ని రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, యాటిట్యూడ్ అనేది మీ బిహేవియర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందా అని అడిగాడు. ఓకే, సో యాటిట్యూడ్ అనేది మీ బిహేవియర్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందా అని ఎప్పుడైతే అడిగాడో, సో యాటిట్యూడ్ మీ బిహేవియర్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం. దాన్ని జస్ట్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా? మీ యాటిట్యూడ్ ని మీ బిహేవియర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు అది మీ పొలిటికల్ యాటిట్యూడ్ ని ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అన్న క్వశ్చన్ నెక్స్ట్. ఇది మీకు పాలిటీ పార్ట్ లో, ప్రెషర్ గ్రూప్స్ లో కావచ్చు, సివిల్ సొసైటీలో కావచ్చు, లేదా మీకు ఎంత కాకుండా సింపుల్ గా మీకు ఫస్ట్ 2 సెక్షన్స్ లో ఏదైతే నేర్పుతున్నారో వాటి మీద మీరు అప్లై చేయగలిగితే ఈజీగా అయిపోతుంది. సో మీకు ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి, ఒత్తిడి వర్గాలు ఏం చేస్తాయి, ఇంకేమున్నాయి, సివిల్ సొసైటీ, పౌర సమాజం, ఏదైతే పౌర సమాజం ఉందో పౌర సమాజంలో వాళ్ళు చేపట్టే చర్యలు బట్టి ఈ ఒత్తిడి వర్గాలు ఏం చేస్తున్నాయో వీళ్ళ యాటిట్యూడ్ అనేది, బై ద వే యాటిట్యూడ్ అనేది జస్ట్ ఇండివిజువల్ గా ఆలోచించేదా, కలెక్టివ్ గా కూడా ఆలోచించే విధానం. సో వాటి పరిణామం మీకు పొలిటికల్ గా పోలరైజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏముంటుంది అనేది మ్యాటర్స్. సో పోలరైజేషన్ గురించి ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో ఈ పోలరైజేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? సో పోలరైజేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? అందరూ ఒకరినొకరిని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఒక ఇంటాలరెంట్ బిహేవియర్ మాత్రమే కారణమా? మల్టిపుల్ వేస్. హ్యూమన్ బై నేచర్, మనం మనుషులుండే సమాజంలోనే బతుకుతున్నాం కదా, రోబోట్స్ కాదు కదా. మళ్ళీ మనం ఏదైతే ఎమోషన్స్ మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ ప్రాక్టికల్ నేచర్ లో పోలరైజేషన్ సర్వసాధారణం. అది ఎందుకు వస్తుంది అన్న మాట మీరు డిస్కస్ చేయగలిగితే మీరిచ్చే ఆఖరి కన్క్లూషన్, ఆ పోలరైజేషన్ ని డీల్ చేసే విధానం ఎట్లుండాలో తెలిస్తే మీరు రియల్ టైం ప్రెషర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయగలరా లేదా అన్న ఒక డిమాండ్ తో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చా యాక్చువల్ ఎగ్జామ్ లో? ఇది రిస్కీ క్వశ్చన్. సో ఈ రిస్కీ క్వశ్చన్ పాలిటిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు మీరు చాలా న్యూట్రల్ గా మీరు చేయగలిగితేనే ఈ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోండి. అగైన్ మనం స్టార్టింగ్ లో మాట్లాడుకున్నది ఒక్కసారి దానికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం. ప్రయారిటీ ఆర్డర్ అవసరం అంటున్నాం. అంటే మనం చూస్ చేసుకునే విధానంలో మనం ఏ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి మనకు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మన కంపాటబిలిటీ మ్యాటర్స్. మీ ధోరణి మీకు సెట్ అవుతుందా లేదా ఆన్సర్ ని రాసే విధానంలో అనేది మీరు చూస్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి మీకు మీ మెంటల్ స్ట్రెయిన్ తగ్గుతుంది. ఈ క్వశ్చన్స్ ని తొందరగా రాస్తే మీకు వేరే దానికి టైం మిగులుతుంది, దీంట్లో బెటర్ మార్క్స్ వస్తాయి అన్న 3 లక్ష్యాలతో స్టార్ట్ చేసినాం. సో ఆ ప్రయారిటీని నేర్పించే విధానంలో ఈ క్వశ్చన్ మీరు చూస్ చేసుకుంటే మీరు స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా ఉంటేనే చూస్ చేసుకోవాలి. సో మీకు జస్ట్ చదవడము, కంటెంట్, సబ్జెక్ట్ మాత్రమే కాకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఏ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోవాలనేది అయితే చూపిస్తామన్నాం కదా, వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్. సో ఈ క్వశ్చన్ యూజువల్ గా చూస్ చేసుకోవాలా లేదా అంటే మ్యాటర్స్. సో ఎథిక్స్ లో బ్రాడ్లీ చెప్పదలుచుకుంది ఇంతే. నెక్స్ట్ హాఫ్ లో లా పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏ రకమైన లా అన్న పార్ట్ డీల్ చేసే ముందు ఐ విల్ టేక్ ఎ స్లైడ్ బ్రీదర్ అండ్ ఐ విల్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు మహంత్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద aptitude part and I'll come back to explain the next. ఇప్పటివరకు ఎథిక్స్ వరకు చెప్పాడు, ఏం చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, ఏంటి అని. సో యాప్టిట్యూడ్కి వస్తే మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాం, 40+ స్కోర్ చేయాలి, మినిమం మార్క్ రావాలి, టైం లిమిట్లో చేయాలి, టైం మేనేజ్ చేయాలి, ఇలా చాలా చెప్పాను ఇందాక. సో ఇప్పుడు క్లాస్లో ఏం చేస్తాం? ఈ క్లాస్లో మీరు వచ్చిన తర్వాత యాప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది మీకు? సో ఫస్ట్ క్లాస్ ఫార్మాట్ ఏంటి?
వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్, ఇది చూద్దాం. సో అసలు క్లాస్లో ఏం జరుగుతుంది, క్లాస్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ తీసుకుంటా, దాని గురించి బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక టాపిక్ యావరేజెస్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం. లేదా సగటు అంటే ఏంటి. సో ఒక ఫ్యూ అబ్జర్వేషన్స్ ఇస్తే వాటిని యావరేజ్ చేయడం, వాటిని అన్ని సమ్ చేస్తాం, ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయో యావరేజ్ వాల్యూ కనుక్కోవడం, అదే యావరేజెస్ అంటే. సో ఇప్పుడు మనకి 10 ఇప్పుడు ఒక 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ 3, 8, 4. సో ఈ 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని యావరేజ్ చేయమంటే ఎలా చేస్తాం, సమ్ చేస్తాం. 3 + 4, 8 + 4 ఎంత, 15. సో ఇవి 3 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి by 3. సో దీని యావరేజ్ వచ్చి మనకి 5 అవుతుంది. సో ఇది యావరేజెస్. సో బేసికల్గా దీని సినాప్సిస్ మొత్తం చెప్తాం, దీనిలో ఏ ఫార్ములాస్ వాడతాం అన్ని క్లియర్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది క్లాస్లో. అదొకటే చేస్తామా, లేదు. దీంట్లో ప్రతి క్వశ్చన్లోనూ ఇది చెప్పాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్ అసలు అడగరు, ఎందుకంటే అది చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్. యావరేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అది చెప్పాను తప్ప అంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్ రావు. కొంచెం టఫ్నెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. టఫ్నెస్ ఎలా పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే రీసెంట్గా 2018 and 22 పేపర్స్ మనం చూస్తే టఫ్నెస్ ఒక్కొక్క లెవెల్ పెంచుకుంటూ వస్తున్నాడు. కానీ దాంట్లో ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ప్రీవియస్ యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉన్న సీసాట్ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ ఫార్మాట్ కూడా ఫాలో అయ్యాడు. సో మనకి ఏపీపీఎస్సిలో చదువుతున్నప్పుడు గ్రూప్ 1 ప్రీవియస్ పేపర్సే కాదు, యూపీఎస్సి ప్రీవియస్ పేపర్స్, అలానే టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ 1 పేపర్, ఇది కూడా అనలైజ్ చేయడం ఈక్వల్గా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రతి టాపిక్లోనూ ఈ రెండిట్లో వచ్చిన పీవైక్యూస్ అనాలిసిస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో పీవైక్యూ అనాలిసిస్ చేస్తాము. ఆ పీవైక్యూ అనాలిసిస్ నుంచి ప్రతి మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవ్రీ మోడల్ విల్ బి క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. దానిలో షార్ట్ కట్స్ ఎలా వాడచ్చు, కామన్గా మనం చేసే తప్పులు చెప్తాము. కామన్ ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ని చూశాను. ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే బేసికల్గా మనం యావరేజెస్లోనే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n నెంబర్స్ అని అడుగుతాం. ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని అడుగుతాం. సో అందరూ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి ఫార్ములా తెలుసు. ఫార్ములా ఏంటి, n + 1/2. సో డైరెక్ట్ వాడడం జరుగుతుంది. కానీ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈ మధ్యలో అడగట్లేదు. ఎలా అడుగుతున్నారు మళ్ళీ, సో యావరేజ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 11 to 50 అడుగుతారు. అన్నప్పుడు అందరూ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ 40 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో 50కి 1 to 50 యావరేజ్ తీసుకుంటారు, -1 to 10 యావరేజ్ చేసేస్తారు. అలా చేస్తే వస్తుందా, రాదు. ఎందుకు రాదు అంటే మనకి 50 to 11 తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వేరు, 1 to 10 అబ్జర్వేషన్స్ వేరు, 1 to 50 ఉన్న అబ్జర్వేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వేరు. సో అలా రాదు. దానికి ఏం చేయాలి, మెథడ్, అవన్నీ క్లియర్గా చెప్తాం. ప్రతి దానికి ఒక షార్ట్ కట్ టెక్నిక్ ఉంటుంది చేయడానికి. సో ఇదే యాక్చువల్లీ ఒక షార్ట్ కట్ టెక్నిక్. సో ఎగ్జామ్స్లో ఎలా అడుగుతున్నారు, షార్ట్ కట్స్ వాడుతున్నారు. షార్ట్ కట్స్ వాడాలి ఎగ్జామ్లో, లేకపోతే మనం టైం లిమిట్లో చేయలేం. ఎట్ ద సేమ్ టైం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి కాన్సెప్ట్లోను. మనం చూసుకుంటే లాస్ట్ ప్రీవియస్ యూపీఎస్సీలో క్వశ్చన్ అడిగాడు, బేసిక్ క్వశ్చన్. అది ఏంటి అంటే ఈరోజు ఈరోజు ట్యూస్డే అనుకుందాం. సో 10 పవర్ 10th డే ఏమవుతుంది అని అడిగాడు. ఈ టాపిక్ 2 చేయొచ్చు. ఇది యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ నంబర్ సిస్టమ్, ఇది క్యాలెండర్స్ టాపిక్. సో క్లియర్గా 2 డిఫరెంట్ టాపిక్స్ని తీసుకొచ్చి సింగిల్ క్వశ్చన్లో కంబైన్ చేసేసాడు. సో ఇలా కంబైన్ చేయడం వల్ల చాలా మంది క్వశ్చన్ వదిలేస్తారు లేదా అటెంప్ట్ చేయరు.
మొత్తం సో స్కోర్ లూజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో నెంబర్ సిస్టంలో వచ్చేసరికి దీంట్లో దీన్ని డివైడెడ్ బై 7 చేస్తే రిమైండర్ వస్తుంది. ఈ రిమైండర్ తీసుకొని ఆడ్ డేస్ కన్సిడర్ చేసుకొని దాన్ని ట్యూస్డేతో యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఇది సింపుల్ ప్రాసెస్, చెప్పడానికి ఈజీ, కానీ 10 డివైడెడ్ బై 7 చేయాలి. దానికి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనం నెంబర్ సిస్టమ్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ వదిలేసి ఎంతో దూరం వెళ్తున్నాం. సో అందరం ఫార్ములాస్ చేస్తున్నాం, ఆన్సర్స్ తెచ్చుకుంటున్నాం. సో క్లాస్లో మన మేజర్ ఫోకస్ అనేది ఎప్పుడు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ పైనే ఉంటుంది. మనం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ చుట్టూ తిరుగుతాం. ఎందుకంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మనం తీసుకోకుండా ఓన్లీ ఫార్ములాస్ చేసుకుంటూ క్లాస్ చెప్తూ ఉంటే ఏది చేయలేం. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ మనం అటెంప్ట్ చేయలేము, టైం లిమిట్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం, లేదా రాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి, అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇదే టాపిక్. సో మొత్తం ఇలా అన్ని మోడల్స్ డీల్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు యావరేజెస్ అన్నాం కదా, యావరేజెస్లోనే నేను అన్ని మోడల్స్ డీల్ చేస్తాను. క్లాస్లోనే ఒక 3 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత మీకు వర్క్షీట్స్ ఇస్తాం రెగ్యులర్గా, డైలీ వర్క్షీట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ డైలీ వర్క్షీట్స్లో అరౌండ్ 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క వర్క్షీట్లోను. ఈ 10 క్వశ్చన్స్ మొత్తం నెక్స్ట్ డే క్లాస్లో సాల్వ్ క్లియర్గా చేస్తాం. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ డే క్లాస్లో క్లియర్ చేస్తాము రిగార్డింగ్ వర్క్షీట్స్. అలానే ఈ టాపిక్లో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా అప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేస్తూనే ఉంటాము. సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ లీవ్ చేయాలి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి, అది కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్. మనకి లాస్ట్ టైం ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది 2018లో, జామెట్రీలో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఎక్స్ వై జెడ్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ కనుక్కోమన్నాడు. దాంట్లో ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి మనకి, x:y:z ఈక్వల్ టు 1:2:3 అన్నాడు. సో ఇక్కడ మనల్ని XYZ వాల్యూస్ కనుక్కోమన్నాడు. అదే అంత సింపులా? ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకు కనీసం 3 to 4 minutes టైం పడుతుంది. సో 3 to 4 minutes ఈ టైంకి నేను కేటాయించాలి. మనకి ఎగ్జామ్లో అంత టైం ఉంటుందా? ఉండదు. కానీ దీంట్లో ఒకటి చూస్తే మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. అన్ని ఆప్షన్స్లోనూ x:1:2:3 రేషియోలో ఉండే ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. సో ఆ ఆప్షన్ చూసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ <15 seconds వస్తుంది. సో ఇది చాలా అడ్వాంటేజెస్ టాపిక్ మనకి స్కోర్ చేయడానికి. ఎందుకంటే 15 seconds కన్నా తక్కువ చేస్తే ఆ టాపిక్లోంచి మనం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తాం, క్లియర్గా సాల్వ్ చేస్తాం, టైం లిమిట్లో అన్నీ చేయగలుగుతాం. సో ప్రతి టాపిక్లోనూ ఆ వర్క్షీట్స్లో క్లియర్గా ఇలా షార్ట్ కట్స్ చెప్తాం, వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆప్షన్స్లో కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ మనకి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాయి. మనకి వస్తుంది కానీ రాదు, మనం చిన్న తప్పు చేసినా మనకి రాదు. సో క్లియర్గా మనం ప్రతి క్వశ్చన్కి క్లియర్ మైండ్ ఉండాలి. అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నా నేను, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తా, కానీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నాకు రాదు. సపోజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నేను ఆన్సర్ చేయలేకపోయా, క్వశ్చన్ 2కి వెళ్ళిపోయా. సో క్వశ్చన్ 2కి వెళ్ళిపోయినా నేను క్వశ్చన్ 1 గురించి ఆలోచిస్తున్నానంటే నేను క్వశ్చన్ 2 కూడా వదిలేయడం జరుగుతుంది. సో క్లియర్గా మనం ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తున్నామో అదే క్వశ్చన్ పైన కంప్లీట్ ఫోకస్ పెట్టాలి. ఫోకస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. సో ఫోకస్ పెడతాము, చదువుతాము, నేర్చుకుంటాం, అన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. కానీ ఈజ్ దట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్? కాదు. ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దోస్ క్వశ్చన్స్. మేము ఇప్పుడు క్లాస్లో చెప్తాను, క్లాస్లో మీరు సాల్వ్ చేయడానికి నాకు తెలిసి 2 minutes టైం పట్టొచ్చు ఫస్ట్లో. అలానే టెన్షన్ పడడానికి అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 minutes టైం పట్టింది, మీరు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అదే క్వశ్చన్ 1 minute కూడా చేయగలుగుతారు. దట్ ఈస్ వాట్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్. చెప్తారు కదా, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే రెగ్యులర్గా మనకి వస్తూ ఉంటాయి అన్ని. సో తొందరగా సాల్వ్ చేస్తాం, షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ చూస్తాం, అన్నీ చేస్తాం. సో
అక్కడ మనకి ప్రాక్టీస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో. సో వీక్లీ కనీసం, అందుకే చెప్పాను, వీక్లీ కనీసం 4 hours యాప్టిట్యూడ్కి కేటాయించండి పర్ వీక్. సో మీరు 4 hours క్లాస్ తీసుకొని 4 hours కనీసం చెప్పగలిగితేనే వీక్కి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనం 1 minute సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. లేకపోతే సాల్వ్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ప్రతి టాపిక్ మనం డీల్ చేస్తాం కాబట్టి క్లియర్ కట్లో ఓకే మీరు మాకు మెటీరియల్ ఇస్తున్నారు, టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పచ్చు. కానీ క్లాస్లో యూజ్ ఏంటి అంటే మీరు చెప్పే ప్రతి టాపిక్, నేను తీసుకునే ప్రతి టాపిక్లోనే మీకు యూజ్ అవుతుంది. మీరు షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటారు. వేరే ఇంపార్టెంట్ ఏవి వదలాలి, ఏవి నాట్ టచ్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి డీల్ చేస్తాము, అన్ని పీవైక్యూ అనాలిసిస్ ఇస్తాం కాబట్టి మీరు క్లియర్ కట్లో నేర్చుకోవచ్చు. సో ప్రస్తుతానికి దట్స్ ఇట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఐల్ బి హ్యాండింగ్ ఓవర్ టు సుశీల్ రైట్ నౌ. ఎక్కువ బోర్ కొట్టించను, ఇంకొక 15-20 minutes ఎండ్ చేద్దాం. బట్ బిఫోర్ దాట్ ఏదైతే లా గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఇంతకుముందు, దాని గురించి ఆలోచిస్తే యాక్చువల్ సిలబస్లో ఏముంది, లాలో చూస్తే మళ్ళీ ఎథిక్స్ మాత్రమే సరిపోతుందా అంటే ఎథిక్స్ని ఎక్కడ వాడుకోవచ్చు అన్న పాయింట్కి వద్దాం. మీరు అదే బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే మీరు పాలిటీలో చదువుతారో, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏదైతే, ప్రాథమిక హక్కులు, ఆదేశిక సూత్రాలు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో, వాటి గురించే మీరు ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు సింపుల్గా మీకు ఏదో ఒక కేసులో అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, అది సివిల్ లానా క్రిమినల్ లానా, అది సివిల్ లానా క్రిమినల్ లానా అనే అవగాహన మీకుంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక కేసు చూస్తున్నారు ఏదో ఒకటి, ఇప్పుడు ఏదో కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అన్నారు, స్టేట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఒక క్రిమినల్ లా ఉంది. అదే ఒకవేళ సివిల్ లా అయితే అదేదో గట్టు పంచాయతీ ఉందా, లేకపోతే మోర్ దెన్ దాట్ ఇట్ వుడ్ బి ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ ఫ్యామిలీ ఆర్ పర్సనల్ మ్యాటర్స్. సో సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ పార్ట్స్ లో ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనేది ఒకటి. సబ్స్టాన్షియల్ అండ్ ప్రొసీజరల్ లా అంటున్నాం. సబ్స్టాన్షియల్ లా, ప్రొసీజరల్ లా అంటే మీరు ఎక్కడైతే మీరు సబ్స్టాన్స్ మ్యాటర్స్, వెన్ ఐ సే సబ్స్టాన్స్, తత్వం, తర్కం అవసరం పడుతుందో అక్కడ సబ్స్టాన్షియల్ లా అవసరం పడుతుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రొసీజరల్ లా, ప్రొసీజర్ ప్రకారం పోయిందా లేదా, విధానాల్లో మార్పులు ఏం కావాలి, విధానంలో మార్పు కావాలా, తర్కంలో మార్పు కావాలా అనేది మ్యాటర్స్. వీటితో పాటు అన్ని పాతకాలం ముచ్చట్లే ఉన్నాయంటే లేదు, వీళ్ళు సిలబస్ని అప్డేట్ చేశారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ సైబర్ క్రైమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు. అన్డౌటెడ్లీ ఇవి రెసిడ్యువల్ పవర్స్ అన్నప్పుడు లేటెస్ట్ థింగ్స్ కదా. వీటితో పాటు ఈ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ, ఇవన్నీ గత 4-5 ఏళ్లలోనే వచ్చినాయి. అంతకుముందు జిఎస్టీ అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇదంతగా అంత ఎవాల్వ్ అవ్వలేదు. పరిణామ క్రమంలో ఒక్కొక్కటి కొత్త వస్తున్నట్లల్లా ఈ కొత్త వాటిని సిలబస్ లో యాడ్ చేస్తున్నారు. సో మనం కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి కదా. మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాం, తలపడిన వాళ్ళు కాదు, ఒక కొంత ఫ్రెష్ మైండ్స్ కూడా కావాలి అన్న ఎగ్జామ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు దాని ప్రకారం ఏం చేయాలి అన్నట్టుగా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ అడిగిన థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏముంది, సబ్స్టాన్సివ్ లా అన్నాడు. ప్రొసీజరల్ లా అన్నాడు. వీటిలో ఉన్న కామన్ థింగ్స్ ని, డిఫరెన్సెస్ ని అడుగుతున్నాడు. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంది when I say substantive law and procedural law ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయో రాస్తాం. ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంది ఏంది, ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్ళాలి. మీరు ఆర్టికల్లో కూడా ఏమంటారు, చదువుకుని ఉంటారు, డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా కావచ్చు, ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ బై లా అన్నట్టు. సో అస్తవ్యస్తంగా జరగకుండా సవ్యంగా జరుగుతుందా లేదా అన్నది ప్రొసీజరల్ పార్ట్స్. when it comes to substantive part, the intent matters. సో వీటితోనే సరిపోతుందా అంటే నో. అక్కడ అడిగిన మీకు అడిగిన క్వశ్చన్స్ లో క్లియర్ గా చెప్పిండా లేదా అనేది కాకుండా, లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్ వన్స్ అండ్ యుల్ అండర్స్టాండ్. సో ఈ సబ్స్టాంటివ్ లా, ప్రొసీజరల్ లాలో ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అడుగుతున్నాడు. సరే, ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు,
ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతున్నాడు. అంటే కంపేర్ కూడా చేయాలి, కాంట్రాస్టింగ్ కూడా చేయాలి. సో ఒక కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ కావాలి. అంటే దీన్ని కంప్లీట్ గా సపరేట్ చేసి చూపించడం కాదు, ఒక్క దాని మీద ఇంకోటి ఎట్లా డిపెండ్ అవుతుంది అనేది మ్యాటర్స్. మీకు కంప్లీట్ గా ఒక లానో మీకు ఒక ప్రొసీజర్ ఏదో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ఇస్తే మీకు ఆ ఆర్డర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుందా, సిమిలర్ గా ఉందా లేదా అనేది కాకుండా హార్డ్ లైనింగ్ ఉండొద్దు. మీకు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దాంట్లో ఈ క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, ఆ క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి అన్నట్టుగా మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మీరు ఇవ్వగలిగితే మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎంత సింపుల్ గా ఉంటే అది మ్యాటర్స్. సో మీరు ఈ పార్ట్ ఏదైతే లాస్ట్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ పాలిటీ. ఆ అప్లికేషన్ పార్ట్ లో మీకు కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు, ఇంకేదో ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ ని మీరు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని ఇంకో దాన్నో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ మచ్ సింపుల్ దాట్ బ్రాడ్లీ మీరు ఇచ్చే ఓవర్వ్యూస్ లో మీరు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ తీసుకుంటున్నారు, ఇన్క్లూజివ్ అప్రోచ్. అందరినీ ఒక రకంగా మీరు సమ్మిళితంగా కలిపిగట్టుగా తీసుకెళ్తున్నారు అన్నది మీరు సూచించగలిగితే దట్ మ్యాటర్స్ మోర్ దెన్ యువర్ నాలెడ్జ్. అండ్ ఆ ఫ్లేర్ ఏదైతే మీకు ఇక్కడ వస్తుందో అది మీకు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆఫ్ అదర్ పాలిటీ అప్లికేషన్ పార్ట్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో బ్రాడ్లీ మీకు ఈ లా పట్ల ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది అన్నట్టు కాకుండా ఎంత క్లారిటీ ఉందనేది మ్యాటర్స్. సో దాట్ క్లారిటీ ఈజ్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో బిఫోర్ ఎండింగ్ యాక్చువల్ క్లాస్ మీకు ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే డిఫరెంట్ అప్రోచ్ తీసుకుంటున్నామన్నామో ఆ ప్రాసెస్ గురించి డౌట్ ఉంటే లెట్స్ టేక్ దాట్ ఫస్ట్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇంతకుముందు అడిగిన అంజలి కావచ్చు, మిగతా వాళ్ళు కావచ్చు, యూ కెన్ షూట్ యువర్ డౌట్స్ ప్యారలీ. ఎక్కువ బోర్ కొట్టించకుండా మీ డౌట్స్ తీసుకొని ఎండ్ చేయబోతున్నాం. సో ఫ్రమ్ ఆర్ సైడ్ ఇట్స్ డన్. యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ నౌ. క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయేమన్నా? క్వశ్చన్స్ మేబీ అంజలి ఆర్ పృథ్వీ ఎవరెవరు ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్? కమాన్, ఎవరెవరు ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్? వస్తాను ఒకసారి. సుబాన్ అనుకుంటా. You guys can ask questions. Okay. Assuming silence from your end as no doubts. And thank you for this session.